ओम शांति 25 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे आत्मा को शतो प्रदान करिबा पाई चिंता कर कौनसी भी कमी रही न जाऊ माया कौनसी भूल कराई न देऊ। आत्मा को शतो प्रदान करिबा पाई चिंता कर कौनसी भी कमी रही न जाऊ माया कौनसी भूल कराई न देऊ। प्रश्न तुम मानक मुखरु केउ शुभ बाणी सर्वदा बाहरिबा उचित। तुम मानक मुखरु केउ शुभ बाणी सर्वदा बाहरिबा उचित। उत्तर सर्वदा मुख द्वारा एही शुभ कथा कुह जे आमे नररु नारायण हेबु कम नुहे आमे ही विश्वर मालिक थिलु पुनर्बार हेबु किंतु एही लक्ष्य बहुत उच्च अटे सेथिपाई बहुत बहुत खबरदार रहिबाकु हेबो। प्रतिदिन निजर चार्ट देखिबाकु हेबो। लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। हार्टफेल हेबार नाही। ओम शांति। बाबा बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती एठारे जेतेबेले जोगर यात्रा रे बसुछ सेतेबेले सबु भाई भौणी मानकु कुह जे तुमे माने आत्म अभिमानी होई बस एवं बाबांकु मने पकाओ। समस्तंकु एही स्मृति देबा उचित। तुमको एबे एही स्मृति मिलुछि आमे आत्मा आमर बाबा आमको पाठ पढ़ाइबाकु आसिछंती। आमे माने एही कर्मेंद्रिय द्वारा पढ़ुछु। बाबा मध्य कर्मेंद्रियर आधार नेई एहांक माध्यमरे प्रथमे प्रथमे कहउछंती बाबांकु मने पकाओ। पिला मानकु बुझा जाउछि जे एहा हेउछि ज्ञान मार्ग एहाकु भक्ति मार्ग कुहा जीव नाही। ज्ञान एकमात्र ज्ञानर सागर पतित पावन शिव बाबा ही देउछंती। तुमको प्रथम नंबर पाठ एहिठारे ही मिलुछि। निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। एहा बहुत जरूरी अटे। आउ कौनसी सत्संगरे एकथा केही कहिबे नाही। जदिओ आजिकाली बहुत कृत्रिम संस्था बाहरिलाणी तुमठारु शुणी जदि एकथा केही कहिबे तेबे अर्थ बुझी पारिबे नाही। तांकठारे बुझाइबार बुद्धि ही नाही। बाबा एकथा केवल तुम मानकु ही कहउछंती जे बेहद्र बाबांकु स्मरण कर तेबे विकर्म विनाश होइछिबो। विवेक मध्य कहूछि एहा पुरुणा दुनिया अटे। नुआ दुनिया एवं पुरुणा दुनिया भितरे बहुत फरक रहिछि। ताहा पवित्र दुनिया एहा पतित दुनिया। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस आसी आम मानकु पवित्र कर। गीतारे मध्य ए शब्द रहिछि जे मते मने पकाओ। देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा भाव। एही देहर संबंध आगरु नथिला। तुमे आत्मा एठाको अभिनय करिबाकु आसुछ। गायन मध्य रहिछि एका आसिथिलु एका जीवु। एहार अर्थ को मनुष्य माने बुझु नाहांती। एबे तुमे माने प्रकृत अर्थ को जानुछ। आमे एबे जोगर यात्रा अथवा जोग बल द्वारा पवित्र हेउछु। एहा हेउछि राजयोगर शक्ति। ताहा हेला हठ जोग जहा द्वारा मनुष्य अल्प समय पाई सुस्थ रहुछंती। सत्य जुगरे तुमे माने केते सुस्थ रही थाओ सेठारे हठ जोगर आवश्यकता न थाए। एसबु एही छी छी अर्थात विकारी दुनिया रे ही करूछंती। एहा हेउछि ही पुरुणा दुनिया सत्य जुग नुआ दुनिया जहा कि अतीत होई गलानी जेउठारे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। एकथा काहाको हेले भी जणा नाही। सेठारे सबु जिनिस नुआ हेबो। गीत मध्य रहिछि ना जाग सजनिया जाग। सत्य जुग हेउछि नव जुग कली जुग हेला पुरुणा जुग। वर्तमान एहाको केही भी सत्य जुग बोली कहिबे नाही। वर्तमान कली जुग अटे। तुमे सत्य जुग पाई पाठ पढुछ। एपरि पाठ आउ केही पढ़ाउ नथिबे जिए कहिबे जे एही पाठ पढ़िले तुमको नुआ दुनिया रे राजपद मिलिबो। बाबांक व्यतीत एकथा केही कहि पारिबे नाही। तुम पिला मानकु प्रत्येक कथार स्मृति दिया जाउछि।
ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ବି ରୁହ, ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି କର। ଯଦି କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସମୟ ବାହାର କରି ଯୋଗରେ ବସ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ସେଠାକୁ କଳିଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ଆତ୍ମାର ଡେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରକେଟ୍। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଉମଙ୍ଗ ଆସିବ। ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଦ୍ୟା ମନେ ରହିଥାଏ ନା? ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧି ଶରୀରରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଚାକିରି ଆଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ ଭରପୁର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଫେଲ୍ ନ ହୋଇଯାଉ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମା କିପରି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବୁ। କିଛି ଅଭାବ ଯେପରି ରହି ନ ଯାଉ, ନଚେତ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟ ରଖିବି। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯେପରି କୌଣସି ଆସୁରୀ କାମ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମାୟାର ଜାଲରେ ଆସିଯାଉଛ। ମନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଚାର୍ଟ ରଖିବୁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଲାଭ କ୍ଷତିର ଚାର୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାର୍ଟ ଅଟେ। ଏହା 21 ଜନ୍ମର ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ତ ତୁମେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଭୋଜନ କରୁଛି, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼। ବାକି ରହିଲା ଆତ୍ମା। ଦେହକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଲେପ ଛେପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ ତମୋଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ତମୋଗୁଣୀ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତୋଗୁଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ରଜୋ ତମୋରେ ଆସୁଛି। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚିହ୍ନ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ତ୍ରେତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗକୁ ପୁରୁଣା, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦିର ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କେହି କେହି MA BA ପଢ଼ି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ଦୁନିଆ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କିଏ କରିଲା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ।
ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅସରନ୍ତି ଭକ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି। ବୀଜରେ କେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି? ଏତେ ଛୋଟ ବୀଜ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଭକ୍ତିର ବୃକ୍ଷ। ଅସରନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଟ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ଗୋଲି, ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ସୁଖୀ ହେବେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନାମ ତ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ରାମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ, ତେବେ ଏପରି କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି। ଗୀତା ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇ ଶୁଣ। ଗୀତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଝରୁଛି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲ? କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିଥିଲୁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶୁଆ ସଦୃଶ କହିଦେବ। ପୁଣି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମିଶିଥିଲ? କ'ଣ ପାଇଥିଲ? ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା, ସେଥିରେ ରାଜା, ରାଣୀ ଏବଂ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସବୁ ରହିବ। ତାର ମାଲିକ, ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ, କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି, କେତେ ଅନ୍ଧଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇଛି। ସେବା ନ କଲେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଜାରେ ଚାଲିଯିବୁ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବି, ତେବେ ସେଠାରେ ଯାଇ କେଉଁ ପଦ ପାଇବି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଗ ହିଁ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଚାର୍ଟ ରଖି କ'ଣ କରିବୁ? ଏହାକୁ ହାର୍ଟଫେଲ୍ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଆଁ ମିଠୁ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ଆମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଡର ଅଟେ ନା। କଳିଯୁଗରେ ତ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, ଦେବତାମାନେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କିପରି ଲାଗିପାରିବ? ନା କୌରବ ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ହିଁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାୟା ପତିତ କରିଦେଇଛି। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଦୂର ଏବଂ ଏତେ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ପିତୁଳା ନେଇଛୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। କିଏ ଗଲା ସେଠାକୁ? ଶରୀର ଗଲା ନା ଆତ୍ମା ଗଲା? ଶରୀର ତ ଜଳିଗଲା, ବାକି ରହିଲା ଆତ୍ମା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ୟୁପେସନ୍ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ହାତରେ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବ କହି ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥାଅ। କିଛି ନ ବୁଝି ମାଳା ଉଠାଇ ଶିବ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କର ନାମ ପିଲାମାନେ ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ତେବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଡ୍ରାମା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତାହାହେଲେ ତ ଏହା କୃତ୍ରିମ ନାଟକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମାରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ଲଫଙ୍କ କଥା ପକ୍କା କର, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଫାଲତୁ କଥା ପଚାରିବେ। କନ୍ୟାମାନେ ଲେଖିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଲେ ଶିବ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। ଯଦିଓ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କଥା ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କହିବେ, ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଆମେ ମିଶିବୁ, ବର୍ଷା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଆସୁନାହିଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସାହସ ନାହିଁ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାଃ, ଏପରି ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦୂରରେ ରହିଥିଲୁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇଲୁ, ଏବେ ସେହି ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏପରି ବାହାରିବେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ହୁଅ ନା। ଏପରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖୋଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆସୁରୀ କାମ କେବେ ହେଲେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆସୁରୀ କାମ କେବେ ହେଲେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ମିଆଁ ମିଠୁ ହେବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ମିଆଁ ମିଠୁ ହେବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନାମ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭବ। ନାମ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭବ। ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପଠାରୁ ନିଆରା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନାମର ଗାୟନ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ନାମ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ।
ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନାମ ମାନ ସମ୍ମାନର ଭିକାରୀ ପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମର ଫଳ ତ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏବେ କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାଦ ସର୍ବଦା ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାଦ ସର୍ବଦା ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯଦି କୌଣସି ବି ସେବାର ଯୋଜନା କରୁଛ ତେବେ କର, ତା ଉପରେ ବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, କିପରି ହେବ, ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ବିଦେହୀ ବା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ବିଚାର କର, ଯୋଜନା କର, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। କାରଣ ଏବେ ସ୍ଥିତିର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତି ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ଯେପରି ବାଦଲ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।